शुभ संध्या पिला माने पिले भय सुनि परछ हो पिले पिले मन पडुछि कोन सब पढिथिले को संधि पढुथिले अरे आप माने पिले आरंभ करथिले ना प्रकृति भाव संधि प्रकरण पिले ना नहीं ताले प्रकृति भाव पिले जहाँ भी किछि संधि आसीबो को सूत्र रे हबो गोटे सूत्र मन रखिथिबो से होछि प्लुतो प्रगृह्य अछि नित्यम प्लुतो प्रगृह्य अछि नित्यम हैला ठीक अछि पिले देखो एथरे एक्चुअली ए जो ए बही रे जहाँ अछि पिले तुम माने जो बही एबे ऑर्डर करिछ ए बही रे भी एग्जैक्टली सही जिंस ही सब जक अछि पिले ठीक अछि तो एथरु मध्य पिला माने देखि परिया पिले ना देखो तो नेक्स्ट परवर्ती सूत्र से कहउछि पिले चादयो असत्वे ये सूत्र पिले कौन कहउछि भलो से देखिया पिले से कहउछि अद्रव्यार्थः चादयः निपातः स्युः ए सूत्र रे पिले निपात संज्ञा होछि को संज्ञा होछि पिले निपात संज्ञा हैला निपात संज्ञा पिले होछि से कहउछि पिले निपात संज्ञा काहार पिले हबो ना से कहउछि गोटे गण अछि पिले से गणर ना होछि पिले चादी गण गणर ना पिले कोन चादी गण हैला चादी गण ये गोटे पिले अवयव प्रकरण भितर गोटे गण अछि पिले च बा ठीक अछि अथ हां एमते सब पिले बहुत सारा अ ई उ एमते बहुत सारा पिले अवयव पद से सब गण भितर पिले अछन से गणर ना पिले कोन चादी गण पिले हैला से गणर ना होछि पिले चादी गण तले से कहउछि पिले कि चादी गण रे पठित शब्द मानकर जदि द्रव्य अर्थ न हुए ठीक अछि जदि को अर्थ पिले न हुए द्रव्य अर्थ न हुए तेबे से मानकर पिले निपात संज्ञा हेबो हैला तले तुमे एटी पछरे द्रव्य अर्थ न हुए यार माने पुनी कोन से कहउछि द्रव्यर अर्थ होछि पिले जेउ शब्दर लिंग वचन थिबो जहार पिले लिंग वचन थिबो ताकू कहा जियो द्रव्य बोली आ जहार पिले लिंग वचन नाही ताकू कहा जियो पिले कोन बोली अद्रव्य ठीक अछि पिले त से कहउछि चादी गण रे अनेक सारा शब्द पिले अछंती बुझला से कहउछि सेही सब शब्द मानक भितरु ठीक अछि जो माने सेही सब शब्द मानकर जदि द्रव्य अर्थ न थाए ताहाले ही पिले निपात संज्ञा हबो जदि द्रव्य अर्थ को बुझे देबो ताहाले पिले को संज्ञा हबनी निपात संज्ञा पिले हबो माने उदाहरण पय से कहउछि से चादी गण भितरे गोटे शब्द अछि पिले पशु बोली हैला से चादी गण भितरे पिले गोटे शब्द अछि को शब्द पिले पशु हैला तो पिले पशु होउछि एमिति एक शब्द जहार दुईटी अर्थ अछि पिले प्रथम अर्थ हला होउछि पिले जीव पशु माने पिले जीव को ही बुझाए पिले ना नहीं आ जहार लिंग होउछि पुलिंग आ रूप पिले काहा बिले चली थाए भानु शब्द परिका चली थाए ताले पिले पशु शब्दर अर्थ जते बेले जीव को बुझेबो सेते बेले से पशु शब्दर पिले निपात संज्ञा हबो नाही काहे कि ना पिले पशु शब्दर अर्थ जे जीव को बुझौछि तबे तार लिंग हेइ जाउछि पिले पुलिंग हेइ जाउछि आ सही हिसाब रे एक वचन दुई वचन बहुवचन भी हेइ जिवो पिले तो एहार पिले लिंग वचन रहितवा कारणरो एहा पिले द्रव्यवाची आ जेहेतु द्रव्यवाची तबे तार पिले को संज्ञा हबनी निपात संज्ञा पिले हबो नाही तबे सही पशु शब्दर पिले आउ गोटे अर्थ होउछि पिले सम्यक हैला हम माने कहि परिया पिले कि जेमति कि बनकर कोन से एक पिलाटे भलो गीत गाइला माने भगवान सम्यक गायति हम एमति भी कहि परिबा आउ टिके प्ले एडवांस वर्जन रे हम माने कहि परिया भगवान पशु गायति हैला तो पशुर माने मध्ये सम्यक हेइ थाए ते जते बेले पशुर अर्थ प्ले सम्यक हेइ थाए सेते बेले ताहा होछ ओटे अव्यय पद तार प्ले ना तो लिंग अछि ना तो वचन अछि तो जे लिंग वचन नाही तबे सेटा को बाची हे जिवो प्ले अद्रव्यवाची आ सेते बेले तार प्ले निपात संज्ञा हबो सेति पय कहला कि चादी गणर निपात संज्ञा हबो ठीक अछि किंतु जदि से माने को अर्थ को न बुझौ थांती द्रव्य अर्थ को न बुझ हां द्रव्य अर्थ को न बुझौ थांती माने जे द्रव्य अर्थ को बुझेइ देबे ताहाल तो समानकर पिला निपात संज्ञा हेइ परिबोनी सेति पय से कहला अद्रव्यार्थः चादयः निपातः स्युः जो चादी गुडी को पिले अद्रव्य अटंती से मानकर पिले निपात संज्ञा हेइ थाए तले माने खाली एतिके थ्रू सिखिले पिले कि चादी बोली गोटे गण अछि जो गण भितर सब अव्यय पद माने आसी थांती आ से मानकर पिले को संज्ञा हुए निपात संज्ञा पिले हुए बस एति कथा आउ किछि कथा नै पिला एति केला कथा तापर से थ्रू ये ला गोटे निपात संज्ञा तापर आउटा हला पिले
तापर सेत्रु नेक्स्ट कहूची पिले प्रादय नाइ सेम ही बही पिले एतरे जहा अछि एतरे भी एग्जैक्टली सही अछि पिले ठीक अछि मु सेतरे टे भलो स्पष्ट अछि सेति पे मु पिले ये करछ ले एतरे जहा सेतरे सही ही अछि पिले एटा पीपीटी रो अछि सेटा पीडीएफ रो अछि मुझे होछ पिले किछ असुविधा नै त हैला नले ए बहिरु देखो किछ प्रॉब्लम नै पिले एथरु भी देखो सही सेम जिंस सब पिले देखो एतरे से कहूची पिले प्रादय पिले कोन कहूची हैला कहूची एते अपि तथा पिले हमर गोटे प्रादिगण मध्ये थिला प्रादिगण पिले जो प्रादिगण रे पिले उपसर्ग संज्ञा होतला क्रियापद पूर्वरु लागुथिले माने से जो प्रादिगण सेतरे केतोरी शब्द पिले अछि 22 टा 22 टी पिले शब्द अछि हां तबे सी एठी मध्ये कहूची कि प्रादिगण रे मध्ये पिले निपात संज्ञा हबो जेमति चादिगण रे पिले निपात संज्ञा हला सेमति प्रादिगण रे मध्ये पिले को संज्ञा हबो निपात संज्ञा हबो आ सेठी मध्ये से कहउतला पिले कि चादिगण रे सेते बेला निपात संज्ञा हबो जेते बेले से द्रव्य अर्थ को बुझौ नथिबो अद्रव्य एठी भी ठीक सेमति पिले प्रादिगण रे पिले सेते बेले निपात संज्ञा हबो जेते बेले सेटा को अर्थ को बुझौ नथिबो द्रव्य अर्थ को बुझौ नथिबो तले प्रादिगण रे भी सेमति किछि शब्द थिबो पिले जोटा द्रव्य को बुझौथिबो तो सेई कथा कहउची पिले कि प्रादि मानकर मध्य द्रव्य अर्थ न हले से मानकर भी निपात संज्ञा हेइथाय जेमति कि प्रादिगण भितरे गोटे शब्द अछि पिले बी शब्द अरे पिले बी शब्द अछि ना नै प्र परा अपसम अनुअव निस निर दुस दूर बी ना नै तो बी बोली गोटे शब्द अछि पिले ते बी र पिले दीटा अर्थ अछि प्रथम अर्थ होछि पिले पक्षी बी शब्द र अर्थ मध्ये पक्षी हेइथाय पिले बुझे होछि आ जहार लिंग होछि पिले पुलिंग रूप चली थाय पिले मुनि परिका जेमति मुनि ही मुनि मुनयः जेमति बी ही बी बयः ए भडिया पिले रूप चलिबो ए हला तबे यार जेतु पिले लिंग वचन रहुछि सेति पय एटा पिले द्रव्यवाचक हे गला आ जदि पिले द्रव्यवाचक ताले ए भली बी शब्द र अर्थ यदि पक्षी की बुझेबो तबे से तार पिले निपात संज्ञा हबो नाही आ सही बी र पिले आ गोटे अर्थ होछि विशेष अर्थ को बुझेइ थाय तबे यार कोनोसी लिंग की वचन नाही तेणु अद्रव्यवाचक तबे से भलिया बी र पिले को संज्ञा हबो निपात संज्ञा हेबो से भलिया बी र पिले निपात संज्ञा हबो ताले आमे एठी पिले दीटा जिंस सिखिले गोटे होछि पिले चादिगण गोटे होछि पिले प्रादिगण हला त चादिगण रे जो मान अछंती से मानकर भी निपात संज्ञा हबो आ प्रादिगण रे जो मान अछंती से मानकर मध्य पिले को संज्ञा हबो निपात संज्ञा से मानकर मध्य पिले निपात संज्ञा हबो हला किंतु निपात संज्ञा हबो से मानकर पिले अर्थ काहा को न बुझुथवा दरकारे द्रव्यवाचक बुझौ द्रव्यवाचक हे नथिया दरकार ताले हमर खाली जस्ट हम एतिकी सिखिले पिले चादयः असत्वे आ प्रादयः ए दीटा सूत्र केवल हम एतिकी सिखिले कि मानकर पिले निपात संज्ञा हेइथाय तापरे वर्तमान निपात संज्ञा जो हेला यार पिले कोन काम कोन तो काम वर्तमान पिले एठी आसीबो देखो काम कहूची पिले निपातः एका जनां सूत्र आसला पिले निपातः एका जनां हैला देखो से कहूची पिले एकः अच निपातः आंग वर्जः प्रगृह्यः स्याते कहूची पिले आंग को छाड़ी एक स्वर वर्ण विशिष्ट निपातर प्रगृह्य संज्ञा होइथाय हैला देखो से कहूची पिले निपात मानक भितरे जो माने पिले एक स्वर वर्ण विशिष्ट पिले एक स्वर वर्ण विशिष्ट र माने होची जोटी केवल आ केवल केतोडी स्वर वर्ण थिबो गोटे ही स्वर वर्ण पिले थिबो आमे सब निपात पिले पढिले आमे चादी गण पिले जानिछे आ माने प्रादि गण मध्ये जानिछे तबे एही जो चादी आ प्रादि भितरे जो गुडाक पिले केवल एक स्वर वर्ण विशिष्ट हेतिबे गोटे ही स्वर वर्ण थिबो तो से भळे निपात र पिले प्रगृह्य संज्ञा हबो हला तो चादी गण भितरे तो पिले बहुत सारा अछंती पिले ई उ आ एमथि हेकरी बहुत सारा अछंती आ प्रादि भितरे पिले केवल से भळिया एक स्वर वर्ण विशिष्ट निपात केवल गोटे ही अछि पिले कोटा पिले प्र परा अपसम अनु अबनिस निर दूस दूर बी आंग नी अधि जो आंगटा पिले नाही आंग ही एकमात्र पिले एक स्वर वर्ण विशिष्ट काहे कि ना आंग र पिले ओकार लोप होई जो कोथरे लोप होई जो हलंत्यम रे हलंत्यम रे पिले केवल आ रहिबो पिले किंतु सेठी मना कर देला कि पिले आंगर ना पिले निपात संज्ञा हबनी पिले ठीक अछि आंगर माने सॉरी निपात संज्ञा कोछि प्रगृह्य संज्ञा पिले हबनी कोछि आंग मध्य एक स्वर वर्ण विशिष्ट निपात ठीक अछि किंतु से कोछि आंग को छाड़ी किरी आंग को छाड़ी देला परे
ଆଉ ଯେତେ ବି ସବୁ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ନିପାତ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ? ପ୍ରଗୃହ୍ୟ। ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାର ତ ଫଳ ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଯଦି ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପିଲେ କୋଉ ସନ୍ଧି ହବ? ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି। ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ପିଲେ ହେଇଯିବ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଇ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତ ଇଟା ହଉଛି ସାର୍ ପିଲେ ଏକ ସ୍ୱର ହୁଁ ସାର୍ ଏକ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ନିପାତ କଣ ଗୁଡାକ? ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଠି ଇ ଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ କୋଉ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି? ଚାଦି ଗଣରେ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଇ ଉ ଏମାନେ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଆନ୍ତି ପିଲେ। ତେବେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କେତେ କେତେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ପିଲେ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହବ। ତାହେଲେ ଇ ପ୍ଲସ ଇନ୍ଦ୍ରଃ, ତାହେଲେ ଇ ର ପିଲେ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା, ପରେ ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲୁତ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ଅଚିନିତ୍ୟମରେ ପିଲେ କୋଉ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ? ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସନ୍ଧି କିଛି ପିଲେ ହବନି, ଖାଲି ଇ ଇନ୍ଦ୍ରଃ। ସେମିତି ଉ ପ୍ଲସ ଉମେଷଃ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ପିଲେ ପ୍ଲୁତ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ଅଚିନିତ୍ୟମରେ ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ଓ ଉମେଷଃ। ଉ ଉମେଷଃ ହେଲା ପିଲେ। ଚାଲ ତାପରେ ସେଥିରକୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲା ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ପିଲେ। ଚାଦୟ ଅସତ୍ୱେ ଆଉ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରାଦୟ ହେଲା। ତ ଚାଦୟ ଅସତ୍ୱେ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ମଝିରେ ପିଲେ ଯୋଉଟାକ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ସେଗୁଡାକ ତମ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ପିଲେ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପିଲେ ନାହିଁ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲେ ଆମମାନେ ଦିଟା ସୂତ୍ର ପଢିଲେ, ଗୋଟେ ଚାଦୟ ଅସତ୍ୱେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାଦୟ। ତେବେ ଚାଦୟ ଅସତ୍ୱେ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଦି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିପାତ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରାଦି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଥାଏ? ନିପାତ ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମମାନେ ନିପାତ ଏକା ଜନାଂ ଏ ସୂତ୍ରରେ ଏହା ଜାଣିଲେ କି ନିପାତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହବ? ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା। ତ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଗଲା ହାରି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପିଲେ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ହବ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୂତ୍ର କହୁଛି ପିଲେ ଓତ, କହୁଛି ଓଦନ୍ତଃ ନିପାତଃ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସ୍ୟାତ୍। ସେ କହୁଛି ନିପାତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଓ କାରାନ୍ତ ନିପାତ ହେଇଥିବ। କୋଉ କାରାନ୍ତ ନିପାତ ପିଲେ? ଓ କାରାନ୍ତ ନିପାତ, ମାନେ ଏମିତିକା ନିପାତ ଯାହାର ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲେ ଓ କାର ଥିବ। କହୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ହବ? ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହବ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଚାଦି ଗଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିପାତ ଅଛି ପିଲେ ଅହୋ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିପାତ ଅଛି ପିଲେ। ମାନେ ଅହୋ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଗ ପିଲା ମାନେ କରିଥାଉ ନା ପିଲେ, ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲେ ଅହୋ ରୂପମ ମାନେ ଅହୋ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ କଣ ଶ୍ଲୋକ ନଥିଲା ପିଲେ? ଗର୍ଦ୍ଧଭସ୍ୟ ବିବାହ ନା କଣ ଗୋଟେ ପିଲେ ବିବାହେଷୁ ଗୀତମ ଗାୟନ୍ତି ହଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଉଷ୍ଟ୍ରାଣାମ ବିବାହେଷୁ ଗୀତମ ଗାୟନ୍ତି ଗର୍ଦ୍ଧବାହ ନା ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ୟୋନ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନ୍ତି ନା ଏମିତି କଣ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଅଛି ଅହୋ ରୂପମ ଅହୋ ଧ୍ୱନି। ତାହେଲେ ଅହୋ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପିଲେ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଅହୋରେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ କୋଉ କାର ପିଲେ ଅଛି? ଓକାର। ଓକାର ପିଲା ଅଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଅହୋ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଓ କାରାନ୍ତ ନିପାତ ପିଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଅହୋ ପିଲେ ହେଇଗଲା ଓ କାରାନ୍ତ ନିପାତ। ତେବେ ୟାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। କୋଉ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ? ନା ଓତ ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଅହୋ ପ୍ଲସ ଇସାହା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଅହୋର ତ ପିଲେ ନିପାତ ସଂଜ୍ଞା ସରି ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ହେଇଗଲା ଓତରେ। ଆଉ ପରେ ପିଲେ ଇସାହାର ପିଲେ ଇ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲୁତ ପ୍ରଗୃହ୍ୟ ଅଚିନିତ୍ୟମରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି। ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ପିଲେ ହେଇଗଲା। ତ ରୂପ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଅହୋ ଇସାହା। ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଚାଦି ଗଣରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ନା ଯୋଉ ଓକାରାନ୍ତ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଅହୋ, ନା ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ବୋଧେ ଗୋଟେ କି ଆଉ ଥାଇପାରେ, ମୋର ତ ପୁରା ଚାଦି ଗଣ ମନେ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ବଡ ଗଣଟା ଚାଦି ଗଣ ତ ଥିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଥିବ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବା ଅହୋଟା ଆଉ ହେଲା। ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଅଛି। କଣ କଣ ଅଛି? ଉତାହୋ। ଉତ୍ସାହ ହୋ ଆହୋ। ହଁ ଆହୋ, ହଁ ବସି ଅଛି, ଥିବ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ହେଲା। ଖାଲି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ତମେ ମାନେ ଅହୋ ଇସାହା ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ ଆସିଲା ତ ତମେ ମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଓତ ସୂତ୍ର।
ठीक अच्छे थिबो बहुत सारा थिबो पिले ହେଲା ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍स्ट ପିଲେ ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ଆଉ କାହାର କାହାର କଣ ହେଇପାରିବ କି ପିଲେ ତ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର କହୁଛି ପିଲେ କି ସମ୍ବୁଦ୍ଧौ ସାକଲ୍ୟସ୍ୟ ଇତା ବନାରସେ ହେଲା ये गोटे सूत्र पिले याको यदि खंड खंड करियो सम्बुद्धौ साकल्यस्य इतौ अनारसे देख से कहूची पिले संबुद्धि निमित्तकः ओकारः वा प्रगृह्यः अवैदिके इतौ परे से कहूची अवैदिक इति शब्द परे थिले अवैदिकर मान होची लौकिक रे पिले ठीक अछि माने लौकिक शास्त्र रे पिले लौकिक शास्त्र रे जदि पिले इति शब्द परे थिबो को शब्द पिले परे थिबो इति शब्द हैला जदि इति शब्द पिले परे थिबो ताहले संबुद्धि निमित्तक ओकारर त माने एठी पिले टिके प्रॉब्लम होतो संबुद्धि निमित्तक ओकार माने कोन मु कहि दोछि पिले कुहा जायछि पिले कि एक वचनम संबुद्धि हैला शास्त्र रे पिले हमर कोन कह जायछि संबुद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होछि पिले एक वचनम संबुद्धि ठीक अछि एक वचनम संबुद्धिर माने होछि आम मानकर जो संबोधन एक वचन रे पिले को संज्ञा ही थाए संबुद्धि संज्ञा ही थाए मन रखिथियो पिले हैला मन रे पिले कोन मु कहली संबोधन एक वचन रे संबुद्धि संज्ञा होता हाँ एक वचन रे पिले संबुद्धि संज्ञा होता जेमति पिले हे राम हे हरे हाँ ये सब जो हे भानो हैला ये सब जो केवल एक वचन सब वचन रे नुह पिले केवल एक वचन रे संबोधन एक वचन रे केवल पिले हेइथे संबुद्धि संज्ञा हेइथे ताले सिए कहूची कि ताले संबुद्धि निमित्तक ओकार रे माने कोन हेइचिबो ना जो संबोधन एक वचन रे पिले लास्ट को ओकार थिबो जो संबोधन एक वचन रे पिले लास्ट को कोन थिबो ओकार थिबो हैला तो से भली शब्दर मध्य पिले प्रगुरीय संज्ञा हेइथाए बुझिला त पिले तो जो शब्दर संबोधन एक वचन रे अंतिम रे पिले कोन थिबो ओकार थिबो तार पिले को संज्ञा हबो संबुद्धि नहीं प्रगुरीय संज्ञा हबो प्रगुरीय संज्ञा हबो जे केवल कंडीशन गोटिए कंडीशन परे इति शब्द थिबार अछि परे पिले को शब्द थिबार अछि इति शब्द थिबार अछि यदि परे पिले इति शब्द थिबो ताहाले ही पिले प्रगुरीय संज्ञा हबो यदि इति शब्द नाही ताहाले पिले प्रगुरीय संज्ञा हबो नाही पिले बुझिला तो सेति पई हां देखो मु कहि दोछि पिले कंडीशन होछि पिले एया कि पिले परे थिबो इति शब्द आउ एपड रूप होइथिबो पिले संबोधन एक वचन सी भी पुनी लास्ट को पिले कोन थिबो ओकार बुझिला त पिले आउ तरे कहूछि पिले इति शब्द परे थिबो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन होछि संबोधन एक वचन हेथिबो थर्ड कंडीशन होछि लास्ट को पिले कोन थिबो ओकार पिले थिबो लास्ट को ओकार थिबो ताहाले ही पिले तार हे जीव प्रगुरीय संज्ञा सी भी विकल्प रे नित्य रे नुह पिले विकल्प रे गोटे पक्ष रे हबो गोटे पक्ष रे पिले हबनी तो सही हिसाब रे वर्तमान देखिला पिले ए जो विष्णु लेखा हिची ये पिले संबोधन एक वचन कि नहीं विष्णु आज्ञा विष्णु शब्द रे संबोधन एक वचन पिले हे विष्णु तबे यार पिले संबुद्धि संज्ञा तो होउची आ परे जेहेतु इति शब्द अछि सेति पई यार पिले हे जीव को संज्ञा प्रगुरीय तो प्रगुरीय संज्ञा हे गले हम तो जानि छे भला भाबरे पिले प्लुत प्रगुरीय अचिनित्यम रे पिले को संधि हे जीव प्रकृति भाव संधि पिले हे गला विष्णु इति आ जो पक्ष रे से तो कहिची प्रगुरीय संज्ञा विकल्प रे हबो तले जो पक्ष रे पिले प्रगुरीय संज्ञार अभाव से पक्ष रे कोन हबो ना से पक्ष रे तो पिले ये कोन नुह प्रगुरीय नुह सेति पई प्रकृति भाव संधि हबोनी हमर नियम हिसाब रे जो संधि पाउची से संधि हबो तो नियम हिसाब रे पिले हमर एचो अयबाया बहरे पिले को संधि होची अयादि संधि अयादि संधि पिले ताले पिले ओ जगह रे अबादेश हे जीव तो रूप हे जीव पिले विष्ण बीति आ गोटे पक्ष रे मते तुम माने पढिछ पिले लोप साकल्य से रे पिले कोन हुए बकार रे पिले लोप हे जाय नाने तो सेठी रूप हे जीव पिले विष्ण इति नाने सेठी रूप हे जीव पिले कोन विष्ण इति तो हेमते के तीनटा रूप हबो गोटे हला पिले विष्ण इति एक विष्ण बीति 2 आ विष्ण इति होची पिले 3 हैला त तीनटा पिले रूप हेजिबो ठीक अछि पिले विष्णु इति विष्णु बीति आ पिले विष्णु इति बुझियो बटी पिले ना नहीं
सर विष्णु शब्दर जदि से ओकार भी था तापर संबोधन भी था किंतु जदि पर इति न था ताहले सेटा सर प्रगृह संज्ञा तो ही न था ना ताले प्रगुर संज्ञा है नथांदा नॉर्मली हमर अयादेश संधि है थांदा छ हैला आज्ञा सर प्रगुर माने अयादेश संधि है थांदा कि नाही जदि परे प्ले हरसु अकार थांदा ताले प्ले हमर को संधि है थांदा पूर्व रूप संधि था कि नहीं प्ले मनकर था प्ले विष्णु सॉरी हला प्ले मनकर हमर था प्ले कौन कहले अरे एमती कौन होचे एटा आज हला मनकर था पिला मनकर विष्णु प्लस अबतु तार रूप प्ले कौन है था विष्णु को तो सेटा रही था खंड हो जाता ओटा अटा पिले खंड करे था ना नहीं ठीक बुझे जो टिपले ना नहीं हला तो ये हला पिले गोटे कथा तो सेति पय ये कहला केवल पिले सेते बेले ही प्रगुर संज्ञा हो जेते बेले परे पिले पर्टिकुलर को शब्द थियो पिले इति शब्द थियो हला इति शब्द थियो हो तापर सेतरु को नेक्स्ट पिले कोन कहूची गोटे सूत्र अछि पिले मयः उन्यः बो बा ये कहूची पिले मयः परस्य उन्यः वह बा अछि एटा भलो से बुझिया पिले से कहूची पिले मय प्रत्याहार हम मानकर कोठु आरंभ पिले हबो अरे मय प्रत्याहार पिले कोठु आरंभ करियो कोन नेमोण नाम सेटु पिले आरंभ हबो कोठु आरंभ पिले मठु आरंभ हो पिले ना नहीं नियम वण नम ए सूत्र रे पिले मठु आरंभ हबो चलियो पिले को पर्यंत कपय कपयर पिले यकार पर्यंत चलियो पिले तो एई भीतर जते सब वर्ण आछुंती से माने समस्त पिले को प्रत्याहार रो वर्ण मय प्रत्याहार रो पिले वर्ण ताले से कहूची पिले मय प्रत्याहार रो वर्ण थिबो पूर्व रे ता परे पिले थिबो उ निपात को निपात थिबो पिले उ निपात हैला आउ ता परे थिबो पिले स्वर वर्ण ता परे थिबो पिले को वर्ण स्वर वर्ण ताहले से कहूची कि जो उ पिले नहीं या जगह रे पिले विकल्प रे ब आदेश हबो विकल्प पिले कोन आदेश हबो बकार आदेश हबो बुझला विकल्प रे पिले बकार आदेश हबो माने गोटे पक्ष रे पिले बकार आदेश हबो आउ गोटे पक्ष रे हम माने भलो भाबरे जानिछे कि उटा होची पिले प्रगृह्य काहे कि ना एक स्वर वर्ण विशिष्ट निपात पिले उटा प्रगृह्य कि नहीं एक स्वर वर्ण विशिष्ट निपात तो प्रगृह्य आ जेहेतु प्रगृह्य सेठी पिले प्रकृति हबो संधि हबो ताले गोटे पक्ष रे पिले प्रकृति हबो संधि हबो गोटे पक्ष रे पिले उ जगह रे कोन आदेश हबो ब हळांत पिले आदेश हबो तो देखिबा रूप पिले देखले त माने आउरी स्पष्ट होई जिवो पिले कोन देइछि देख तो रूप पिले कोन उदाहरण कोन देइछि पिले देखो एठी उदाहरण देइछि पिले किम प्लस उ प्लस उक्तम पिले देखिला ई जो किम रो पिले म कार अछि म टा पिले मय प्रत्याहार रे जाउछि ना नहीं मय प्रत्याहार रे जाउछि पिले मय प्रत्याहार प्रथम वर्ण पिले म कार ता परे अछि पिले उ कार ता परे अछि पिले स्वर वर्ण उक्तम रो जो उटा से जो स्वर वर्ण पिले तले आमान कर पिले मय उन्यः बो बा सूत्र हिसाब रे पिले उ जगह रे कोन आदेश होई जिवो वकार वकार पिले आदेश होई जिवो तेतेला आदेश होई जिवो रूप होई जिवो पिले किंबुक्तम आ जो पक्ष रे पिले हमर कोन हबनी ना उ जगह रे ब आदेश हबनी से पक्ष रे त हम माने जानिछे पिले उ रही जिवो निपात संज्ञा तो सेति पय आउ किछि मध्ये संधि हबनी केवल रूप पिले कोन हे जिवो किमु उक्तम ना ना सेठी रूप पिले जो केवल किमु उक्तम बुझला टिपले दीटा जाक रूप केमते होचे किंबुक्तम किमुक्तम बुझबो कि नहीं हैला ता दीटा रूप पिले हे जो किंबुक्तम आउ होचे पिले किमुक्तम हैला पिले तापर सेथरो को नेक्स्ट पिले कोन कहूचे देखो ये गोटे पिले इंपोर्टेंट सूत्र पिले ठीक अछि
ये गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र या देखिबा सूत्र हला पिले इको असवर्णे साकल्यस्य हर्स्वश्च ये गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट सूत्र पिले हैला ये कहूचे पिले कि पदान्तः इकः हर्स्वः बा स्युः असवर्णे अछि भल से बुझ पिले प्रथम कंडीशन पिले पदांत हेतिबो पदांत पिले कोन आमान तो बहुत भल भाबरे जानिछे पिले पदांत आमे काहा को कहू आम माने बहुत भल भाबरे जानिछे जो आइदर तो शब्द रूप हेतो न तो पिले कोन हेतिबो धातु रूप हेतिबो बुझला पिले धातु रूप हेतिबो तो से कहूची पदांत हेतिबो आ पिले पदांतर लास्ट पिले कोन थिबो पिले कहला ई कार थिबो माने ई की प्रत्याहार वर्ण थिबो पिले ई उ रूल रु ई की प्रत्याहार रे पिले को वर्ण जाउछंदी ई उ रूल रु पिले एई वर्ण मान तो जाउछंदी पिले ई की प्रत्याहार रे बुझौछ नै तो एई गुडा को थिबे पिले पदांत रे आ पिले परे कोन थिबो कहला पिले परे पिले थिबो असवर्ण स्वर वर्ण पिले परे कोन थिबो असवर्ण स्वर वर्ण पिले थिबो हैला असवर्ण स्वर वर्ण अंत मन को बहुत भला और मैं आगुर बुझै सारछि मध्ये पिले जेमति ई रो पिले असवर्ण स्वर वर्ण के से माने ई को छाड़ी कि अन्य स्वर वर्ण असवर्ण स्वर वर्ण होछि पिले ई को छाड़ी कि अन्य स्वर वर्ण सेमति उ रो पिले असवर्ण स्वर वर्ण के से ओ को छाड़ी की उ को छाड़ी कि अन्य स्वर वर्ण आ सेमति रु रो पिले रु को छाड़ी कि अन्य स्वर वर्ण आ लृ रो होछि पिले लृ को छाड़ी कि अन्य स्वर वर्ण तले से कहूछि कि पिले जदी एई मानक परे पिले असवर्ण स्वर वर्ण रहुछि तले से कहूछि जो ई की प्रत्याहार रो जो वर्ण सेठी थिबो ना पिले तार पिले विकल्प रे हर्स्व होई जिवो पिले विकल्प रे कोन होई जिवो हर्स्व होई जिवो बुझला पिले विकल्प रे पिले हर्स्व होई जिवो बस एती कथा पिले आ किछ कथा नै तो वर्तमान पिले हम माने उदाहरण देखिबा उदाहरण पिले कहूछि गोटे मिनिट पिले पिले भय सुनि पर छटी आज्ञा सर हो देख कोडा पड़े गला कि पिले कोडा कोडा पड़े असलेनी एते बाटा ए वर्षा हल तो पिले हम सेते भितर असला को चिपी थे बोते कोटा गोटे मिनिट देखो एथु देख दो ए भरू देख दो हला से भरी खोजिया पड़ियो कोटा हां कोडा गला पिले देख हैला ताले नियम तो पिले जानलो एक रे हला कोन हेथिबो पिले पदांत हेथिबो आ लास्ट पिले कोन थिबो को प्रत्याहार रे वर्ण थिबो पिले ई की प्रत्याहार रे वर्ण हां ई की प्रत्याहार रे पिले वर्ण थिबो आ परे पिले कोन थिबो असवर्ण स्वर वर्ण स्वर वर्ण पिले थिबो ताहाले पिले से कहूची कोन ना जो ई की प्रत्याहार रे पिले विकल्प रे हर्ष होई जिवो विकल्प रे पिले हर्ष होई जिवो देखो से कहूची पिले चक्री प्लस अत्र पिले तले चक्रीटा होची पिले पदांत काहे कि ना पिले जेमति गुणिन शब्द रे पिले प्रथम व्यक्ति एकवचन कोन हेइ थाए पिले गुणी 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 हेइ थाए पिले दीर्घ इकार सेमति चक्रीन शब्द पिले तो चक्रीन शब्द रो प्रथम व्यक्ति एकवचन कोन चक्री चक्री पिले तले चक्रीटा होची पिले पदांत आ चक्री लास्ट को मध्य ई के प्रत्याहार वर्ण अछि पिले दीर्घ इकार आ बाकी एठी रहला पिले अत्र रो अकार तले अटा पिले दीर्घ इ रो असवर्ण स्वर वर्ण कि नै अरे असवर्ण स्वर वर्ण टे असवर्ण स्वर वर्ण पिले तो सेति पय पिले इको असवर्णे साकल्यस्य हर्स्वश्च सूत्र रे पिले कोन हे जिवो दीर्घ इटा पिले कोन हे जिवो हर्स्वई हे जिवो हर्स्वईकार ठीक अछि दीर्घ इटा पिले हर्स्वई हे जिवो तो रूप हे जिवो पिले चक्री अत्र बुझेला आ जो पक्षरे पिले हर्षई हबनी से पक्षरे तो पिले हमर नॉर्मली जानि छै इको यणचि सूत्र रे पिले ई जगह रे य हे कि रूप हे जिवो पिले कोन चक्रियत्र
ଚକ୍ରି ଅତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମାନେ ପିଲେ ଦେଖିଲ ଆମର ଏଠି ପିଲେ ହର୍ଷ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ରହିଲା ତାପରେ ବି କଣ ପିଲେ ହର୍ଷେଇକାର ଜାଗାରେ ପିଲେ ୟ ହେଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା ପିଲେ ଇକ ଏଣଚି ପିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ପିଲେ ପଢିପାରିବ କି ନାଇଁ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ହର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆରେ ହର୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି ତ ପିଲେ ଇକାର ଜାଗାରେ ୟକାର ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆଉ ୟକାର କରାଗଲା ନାହିଁ କେବଳ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ତୁମେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲ ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ମନା କରିଦବ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ବି ନୁହଁ ପିଲେ ଏଠି ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଏଣଦେଶ କଲ ନାହିଁ ମାନେ ଇକ ଏଣ ସୂତ୍ର ପିଲେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏଠି ପକେଇଲ ନାହିଁ ଯଦି ପଚରା ଯାଏ ତାହେଲେ ୟାର ଉତ୍ତର ଏଇଆ ହବ କି ଯଦି ପିଲା ଆମକୁ ୟଣ ସନ୍ଧି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ହର୍ଷି କରିବାର ପିଲେ ଆମେ ତ ଦୀର୍ଘରେ ୟଣ ସନ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଦୀର୍ଘରେ ପିଲେ ୟଣ ସନ୍ଧି କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାଇଁ କହୁନ ହେଲା ଯଦି ଆମକୁ ୟଣ ସନ୍ଧି ହିଁ ଅଭିଷ୍ଟ ଥିଲା ୟଣ ସନ୍ଧି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ହର୍ଷ କରୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ହର୍ଷ କଲୁ ତ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଭାବିକିରି କରିଥିବୁ ତ ଆମ କଥାର କିଛି ତ ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ହର୍ଷ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପରେ ଆଉ କିଛି ସନ୍ଧି ହବନି ବାକି ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ରୂପ ହବ ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ହର୍ଷ ହବନି ସେ ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ୟଣାଦେଶ କରିକି ରୂପ କର ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ରୂପ କର ଆଉ ଆମେ ହର୍ଷେଇ କରିବୁ ତୁମେ ପୁଣି ଏଠି ୟଣାଦେଶ କରିଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ହର୍ଷେଇ କରିବାର ଲାଭ କଣ ରହିଲା ଲାଭ ପିଲେ କିଛି ରହିଲା କି ଆଉ ଯଦି ହର୍ଷେଇ ପରେ ତୁମେ ୟଣାଦେଶ କରିବ ଆରେ ହର୍ଷେଇର କିଛି ମହତ୍ଵ ରହିବ ପିଲା ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ ଏଇ ବେଳେ ବି ତ ପିଲା ୟଣାଦେଶ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହର୍ଷେଇ କରିକିରି ପୁଣି ୟଣାଦେଶ କରିବାର ମାନେ କଣ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ହର୍ଷ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ୟା ପରେ ଆଉ କଣ କରିବନି ସନ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ରଖିଦବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚକ୍ରି ପ୍ଲସ ଅତ୍ରର ଦିଟା ରୂପ ପିଲା ହବ ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ହର୍ଷଇକାର ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ପିଲା ୟଣାଦେଶ ହେଇକି ରୂପ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେ ବୁଝେଇଛି ବୃତ୍ତିକାର ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଯୋଉ ୟଣାଦେଶ ହେଲା କି ସେଇଟା ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇକାର ସହିତ ଅଣାଦେଶ ହେଲା ତ ହଁ ଦୀର୍ଘଇକାର ସହିତ ୟଣାଦେଶ ହେଲା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଇକ ଅସବର୍ଣେ ସାକଲ୍ୟସ୍ୟ ହର୍ଷଶ୍ଚ ସୂତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷ ହେଉଛି ତାପରେ ଯୋଉ ରୂପ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇକ ଏଣ ସୂତ୍ର ପାଇପାରୁଛି ମାନେ ଚକ୍ରି ଅତ୍ରରେ ବି ୟଣାଦେଶ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଠାରେ ଇକ ଏଣଜି ସୂତ୍ରକୁ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ହର୍ଷ କରିବାଟା ପିଲା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ ତ କଣ ଲାଭ ରହିଲା ପିଲା ହର୍ଷ କରିକିରି ସେଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତିକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ କି ହର୍ଷ ବିଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟାତ୍ ନ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଯେହେତୁ ହର୍ଷ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ୟା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ତମ ମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଆସିବ କି ଚକ୍ରି ମାନେ ହର୍ଷଇକାର ଦେଇଥିବ ପିଲେ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ଇତ୍ୟତ୍ର ୟଣ ସନ୍ଧି କଥମ ନ ସମ୍ଭବତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ହର୍ଷ ବିଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟାତ୍ ହେଲା ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲା ଏଠି ହର୍ଷ ସାର୍ ଚକ୍ରି ଭାଇନା ସେଠି ଚକ୍ରି ଅତ୍ରରେ ହର୍ଷଇକାର ଟା ଦେଇଥିବ ନା ଯେ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ୟଣ ସନ୍ଧି କାହିଁକି ବିଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ହର୍ଷଇକାର ଟା ଦେଇଥିବ ହଁ ହର୍ଷଇକାର ଦେଇଥିବ କାରଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ବେଳେ ତ ବିଧାନ ହେଇଯିବ ନା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ତ ହର୍ଷଇକାର ସେ ଦେଇଥିବ ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ଏମିତି କରିକି ଦେଇଥିବ ପଚାରିଥିବ ଅତ୍ର ଇୟଣ ସନ୍ଧି କଥମ ନ ସମ୍ଭବତି ବା ଅତ୍ର ଇକ ୟଣଚି କଥମ ନ ସମ୍ଭବତି ତ ଉତ୍ତର ପିଲେ ହେଇଯିବ ହର୍ଷ ବିଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟାତ୍ ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ସେଥିରକୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ କଣ କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ହଉଛି ପିଲେ ଅଚୋରହାଭ୍ୟାମ ଦ୍ୱେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଅଚ ସନ୍ଧିର ମାନେ କିଛି ନୁହଁ ତଥାପି ଖାଲି ଦେଇଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଅଚୋରହାଭ୍ୟାମ ଦ୍ୱେ କହୁଛି ପିଲେ ଅଚହ ପରାଭ୍ୟାମ ରେଫ ହକାରାଭ୍ୟାମ ପରସ୍ୟ ୟରହ ଦ୍ୱେ ବା ସ୍ତଃ ସେ କହୁଛି ପିଲେ କି ଅଚ ପରେ ଥିବା ରକାର ଆଉ ହକାରର ପରେ ଯଦି ୟର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ବିକଳ୍ପରେ ଦ୍ୱିତ୍ୱ ହେଇଯିବ ଚାଲ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ପିଲେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଥିବ ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଥିବ ପିଲେ ରକାର ଅଥବା ହକାର ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଥିବ ରକାର ଅଥବା ହକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଥିବ ପିଲେ ୟର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ୟର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ ହୟ ବରଟର ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲେ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଶସ ସର ପିଲେ ରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେତିକି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲେ
तो यही जो यर प्रत्याहार जो वर्ण रहिला ना पिले यार पिले हेजिबो विकल्प रे द्वित्व विकल्प रे माने गोटे पक्ष रे हबो गोटे पक्ष रे पिले हबो नाही विकल्प रे पिले कोन हबो ना द्वित्व हबो द्वित्व रे माने कोन हेजिबो पिले डबल हेजिबो पिले ଦୁଇଟା ठीक अछि दीटा पिले हेजिबो तो जथा उदाहरण पे से कहूचे जेमति कि गोटे उदाहरण थिला पिले कि गौरी प्लस औ हला रूप थिला पिले गौरी प्लस औ ताले एठी पिले ई जगह रे पिले इको यणच सूत्र हिसाब रे ई जगह रे कोन आदेश होई जिवो पिले यकार पिले हेजिवो तो वर्तमान देखिलो पिले एई जगह एई स्थानटा को देखो पिले ग परे पिले अछि औकार औकार परे अछि पिले रकार परे अछि पिले कोन यकार यार प्रत्याहार ताले वर्तमान एई कंडीशन टा देखो पिले होछ ना नै स्वर वर्ण तो स्वर वर्ण औकार तापर र अथवा ह रहइबो तो र पिले अछि तापर पिले यर प्रत्याहार तो यर प्रत्याहार वर्ण अछि ना नै पिले यकार अछि पिले ताले ए जो यकार पिले अछि एई यकार रे पिले विकल्प रे कोन हेजिबो द्वित्व हेजिबो हैला तो द्वित्व माने डबल हेजिबो पिले तो जेते डबल हे गला तो रूप से लेखा पिले गौर जेउ तो डबल जेउ पिले लेखिया को पड़िबो ये कि विकल्प रे पिले जो पखरे डबल हबनी से पखरे हम सिंगल य लेखिया पिले गौर यौ तो सेति पय गौर जेउ भी ठीक गौर यौ मध्य ठीक पिले बुझला कि नाही तो सेति पय आमान जेते बेले लेखुचे मन कर पिले अर्क तो अर्क एमिति मध्य ठीक अथवा पिले आमान ताको आ कोन करि परिबा डबल क मध्य पिले लिखि परिबा हां अर्क बुझला प्रायतः देखियो पिले जो जगह रेफ थिबो ना पिले सेठी प्रायतः जगह पिले द्वित्व हे परिबो पिले विकल्प रे कोन करि परिबो द्वित्व हे परिबो पिले ठीक अछि ताले सर बुझला एठी केवल यर प्रत्याहार सर एठी यर प्रत्याहार रो द्वित्व हबो हां केवल यर प्रत्याहार से वर्ण आसुथिवार अछि ठीक अछि हय परठ य ठु आरंभ करि करि पिले पूरा सस सर पर्यंत प्रायतः पिले त माने यर प्रत्याहार काई मन रखियो करि पिले तो यर प्रत्याहार मन रखिया दरकार नै कहि परियो केवल माने मोटा मोटी कहि परियो कि ह को छाडी करि बाकी सब स्वर वर्ण अरे यर प्रत्याहार सॉरी बाकी सब व्यंजन वर्ण यर प्रत्याहार पिले को वर्ण मान आछंती ह को छाडी करि सब व्यंजन वर्ण पिले हैला यर प्रत्याहार भितर पळि आसीबे पिले ठीक अछि पिले हैला आउ तापरे पिले लास्ट अंतिम सूत्र पिले होची रुत्यकः ये होची पिले अच संधिर लास्ट सूत्र पिले देखो रुत्यकः मध्य पिले कहूची कि पिले रुति परे पदान्तः अकः प्राक बदबा देखो प्रथम कंडीशन पिले पदांत हेतिबो प्रथम कंडीशन होची पिले कोन हेतिबो पदांत हेतिबो आ पदांत रे पुनी को प्रत्याहार बन थिबो पिले अक प्रत्याहार रे बन थिबो अक प्रत्याहार माने पिले अ ई उ आ पिले कोन रु 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 ए मान होचन अक प्रत्याहार वर्ण तले पदांत हेतिबो पदांत रे पिले अक प्रत्याहार वर्ण थिबो आउ ता परे पिले कोन थिबो ना ता परे थिबो पिले स्वर वर्ण कोन पिले अस वर्ण स्वर वर्ण को स्वर वर्ण पिले अस वर्ण स्वर वर्ण हैला ताहाले से कहउछ मध्य पूर्वरु जेमति हर्ष हेज माने हां हर्ष हे जाउतला ये मध्य सेमति विकल्प रे पिले कोन हे जिवो हर्ष हे जिवो जेमति पिले इको असवर्ण साकल्यस्य हर्षश्च से सूत्र रे जेमति होतला पिले हर्ष एठी मध्य ठीक पिले यदि पदांत अक प्रत्याहार वर्ण परे यदि सरी ह्रस्व रुकार नाइ 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 पिले रुकार थियो पिले सरी हैला केवल रुकार पिले थिबो हर्ष रुकार थिबो हैला ताले से कहउछ पिले कि पदांत अक प्रत्याहार वर्ण परे तो एई मानक परे पिले जदि पिले रुकार थिबो हर्ष रुकार थिबो ताहाले हे पिले से कहउछ ए मानकर ना पिले विकल्प रे कोन हे जिवो हर्ष हे जिवो पिले ठीक अछि गोटे पक्ष रे पिले हर्ष हबो गोटे पक्ष रे पिले हर्ष हबोनी ओइ तहला कथा आ कोन हैला तो जथा उदाहरण पिले हम देखि परिबा जेमति कि देछि पिले कि ब्रह्मा प्लस ऋषि ताले पिले ब्रह्माटा पदांत पिले काहे कि ना ब्राह्मण शब्द रे पिले प्रथम व्यक्ति कवचन कोन ब्रह्मा ब्रह्मा एक्चुअली पिले आम संस्कृत रे जो ब्राह्मण शब्द रे पिले दीटा अर्थ अछि गोटे ब्राह्मण होछि नपुंसक लिंग आ गोटे ब्राह्मण शब्द होछि पिले पुलिंग शब्द बुझौछि
କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଇଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଣ ହିଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ତ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବ ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି କୋଉ ଲିଙ୍ଗ? ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ପିଲେ। ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଏମିତି ରୂପ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ବୁଝେଇବ, ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ସେ ପିଲେ? ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ତେବେ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଲିଙ୍ଗ? ପୁଲିଙ୍ଗ ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତା ରୂପ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାଣୌ, ବ୍ରହ୍ମାଣ ଏମିତିଆ ଚାଲିବ ପିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଲା ବ୍ରହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ପିଲେ, ତ ତାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବଚନ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ଲସ ଋଷି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ଲସ ଋଷି ପିଲା ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ପିଲେ ଦେଖ ପଦାନ୍ତ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମତେ ଯୋଉ ଆକାର ଅଛି, ଆକାରଟା ହଉଛି ଅକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆରେ ଆଟା ପିଲେ ଅକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯାଉଛି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଅ ଯାଉଛି ମାନେ ଆ ବି ଯାଉଛି ନା। ଆଉ ପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହର୍ଷ ରୁକାର ରହିଲା ପିଲେ, ଋଷି ରୁକାର। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଆକାରଟା ଅଛି ପିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ଆଟା ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବିକଳ୍ପରେ ଆଟା ପିଲେ ହର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଆଟା ହର୍ଷ ହେଲେ କଣ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ତ ଅକାର ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଆର ହର୍ଷ ହଉଛି ପିଲେ ଅକାର, ତ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାର, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଏଠି ବି ତ ବ୍ରହ୍ମର ଅକାର ଋଷିର ରୁକାରକୁ ନେଇକରି କଣ କରିପାରିବ? ଆଦ ଗୁଣରେ ଗୁଣ ସନ୍ଧି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କାହିଁ କରିବନି? ତେବେ ୟାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେମ ହିଁ ପିଲେ। ଯଦି ଆମକୁ ଗୁଣ ସନ୍ଧି ହିଁ କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ହର୍ଷ କରୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପିଲେ କଣ ଆସିବ? ହର୍ଷ ବିଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟାତ୍ ହେଲା, ହର୍ଷ ବିଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟାତ୍ ନ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଆଉ ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ ହର୍ଷ ହବନି ସେ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ଲସ ଋଷି, ତ ଆଦ ଗୁଣ ହରେ ପିଲେ ଗୁଣ ସନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ କଣ? ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ପିଲେ ବର୍ଷା ପ୍ଲସ ଋତୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦିଟା ରୂପ ହେଇପାରିବ କି ନାଇଁ ପିଲେ? ତ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ପିଲେ ବର୍ଷ ଋତୁ, ଋତୁ। ଏମିତି ଛାଡିକିରି ଲେଖିବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ତାକୁ ଗୁଣ ସନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ ବର୍ଷ ଋତୁ ହେଲା। ବୁଝିହେଇଯିବ ଟି ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଭାଇନା ଏମିତି। ହୁଁ ପିଡିଏଫ ରେ ଯୋଉ ନ ସମାସ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବାପି ପ୍ଲସ ଅଶ୍ୱ ସେଇଟା ହଉ କଣ ଚାଲ, ପାଇଁ? ଚାଲ ମୁଁ ଆଉଥରେ ପିଲେ କହିଦଉଛି ଟିକେ ହେଲା। ଦେଖ ତମ ମାନେ ପିଲେ ରୂପ ପିଲେ ମାନେ କଲେ ପିଲେ କଣ ରୂପ କଲେ ନା ଚକ୍ରି ପ୍ଲସ ଅତ୍ର ସନ୍ଧି ଏମିତିକା ଥିଲା ପିଲେ, ଚକ୍ରି ପ୍ଲସ ଅତ୍ର। ତ ଏଠି ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷ ହେଇଗଲା, ରୂପ ହେଇଗଲା ପିଲେ କଣ? ଚକ୍ରି ଅତ୍ର ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ ଯଦି ଟିକେ ନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଥାନ୍ତ, ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ମାନେ କ୍ରସ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତମ ମାନେ କେହି କଲନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲି। କ୍ରସ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ହର୍ଷ ହି କରିପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପଢିଥିଲେ, ସୁଧି ପ୍ଲସ ଉପାସ୍ୟ। ଆରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ ସୁଧି ପ୍ଲସ ଉପାସ୍ୟ। ଏଠି ବି ତ ପିଲେ ଦୀର୍ଘଇରେ ହର୍ଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ଏଠି ବି ତ ତୁମେ ହର୍ଷ ହି କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତ ସୁଧି ଉପାସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତ, ସେଠି ତ କାଇଁ ହର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ସେଠି ତ ଖାଲି ସୁଧି ଉପାସ୍ୟ ୟଣ ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠି କଣ ପାଇଁ କଲନି? ତେବେ ପିଲେ ୟାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଆ ପିଲେ। ତ ୟାକୁ ହିଁ ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ମନା କରୁଛି ପିଲେ କି ନ ସମାସେ ହେଲା ପିଲେ, ନ ସମାସେ। ସେ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ପଦାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା। ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ପଦାନ୍ତରେ କରିପାରିବ। ତୁମେ ମାନେ ପଦାନ୍ତ ଯଦି ଇ କି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ପରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତ ତୁମେ ସେଠି ହର୍ଷ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନ ସମାସେ, ସମାସରେ ହବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ପିଲା ହବନି? ସମାସରେ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ସୁଧି ଉପାସ୍ୟ ପିଲା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ ସମାସ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ଗୋଟେ କଣ? ସମାସ ପିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ପଢେଇବା ବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ପିଲେ ସଂହିତା ଏକ ପଦେ ନିତ୍ୟା ମାନେ ନିତ୍ୟା ଧାତୁପ ସରଗୟୋ ନିତ୍ୟା ସମାସେ ବାକ୍ୟେ ତୁ ସା ବିବକ୍ଷ୍ୟାମ ଅପେକ୍ଷତେ। ତ ସମାସରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧି ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ? ନିତ୍ୟ ହେଇଥାଏ।
ଆଉ ଯୋଉ ସୁଧି ଉପାସ୍ୟ ପିଲେ ଅଛି ଏଟା ପିଲେ ସମାସ ଅଟେ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ସୁଧି ଉପାସ୍ୟରେ ଯୋଉ ପିଲେ ହେଇଛି ନା ସୁଧି ବିହି ଉପାସ୍ୟ, ସୁଧି ଭିହି କଣ ପିଲେ ଉପାସ୍ୟ। ଉପାସ୍ୟ। ତ ସୁଧି ବିହି ଉପାସ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ହୁଏ ନା ପିଲେ ସେତେବେଳେ ସୁଧି ବିହିର ପିଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ସୁଧି ଆଉ ଉପାସ୍ୟ ପିଲେ ଆସିଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ପିଲେ ସୁଧି ଉପାସ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଧି ସମାସ ହେଇକିରି ଅଛି ଆଉ ସମାସରେ ପିଲେ ସନ୍ଧି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପିଲେ ଇକୋ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସାକଲ୍ୟସ୍ୟ ହର୍ଷୋଚ୍ଚ ପିଲେ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତିକରେ ପିଲେ କଣ ମନା କଲା? ନ ସମାସେ। ସମାସେ। ସମାସରେ ପିଲେ ଇକୋ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସାକଲ୍ୟସ୍ୟ ହର୍ଷୋଚ୍ଚ ପଡିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରି ଅତ୍ରରେ ପିଲେ ସମାସ ନୁହଁ ନା ପିଲେ, ଚକ୍ରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ, ଅତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ। ନା ନାଇଁ ଚକ୍ରି ଆଉ ଅତ୍ର ଭିତରେ କଣ ପିଲେ ସମାସ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି ନା। ଚକ୍ରି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ, ଅତ୍ର ପିଲେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ପିଲେ, ନର୍ମାଲ ପିଲେ ସେପାରେଟ ପଦ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ପିଲେ ହର୍ଷ ହେଇପାରିବ। ତ କିନ୍ତୁ ନ ସମାସରେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଥିବ ତମର ସେଥିରେ, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିବ ପିଲେ ବାପ୍ୟସ୍ୱ। ଉଦାହରଣ ପିଲେ କଣ ଦେଇଛି? ବାପ୍ୟସ୍ୱ। ଦେଖ ତ ବାପି ପ୍ଲସ ଅଶ୍ଵ, ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବାପିର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି ଏ ବି ହର୍ଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହର୍ଷ ହେଇ ପିଲେ ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? କାହିଁକି ଏଠି ଯୋଉ ବାପି ପ୍ଲସ ଅଶ୍ଵ ହେଇଛି ଏଠି ସମାସର ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ ୟାର ସମାସ ହଉଛି ପିଲେ ବାପ୍ୟାମ ଅଶ୍ଵ ବାପ୍ୟସ୍ୱ, ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ପିଲେ। ବୁଝି ହଉଛି ପିଲେ? ବାପ୍ୟାମ ଅଶ୍ଵ, ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ବାପ୍ୟାମ ଅଶ୍ଵ ପିଲେ, ତ ବାପ୍ୟାମର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ବାପି, ଅଶ୍ଵର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପିଲେ ଅଶ୍ଵ। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସମାସର ଯେହେତୁ ସନ୍ଧି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପିଲେ ଇକୋ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସାକଲ୍ୟସ୍ୟ ହର୍ଷୋଚ୍ଚ ପିଲେ କଣ ହେଇପାରିବନି? ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲେ। ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଏଥର ଝିଅ ଯୋଉ ନ ସମାସେ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲେ, ମୁଁ ତଥାପି ଟିକେ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କୋଉଠି ଅଛି ପିଲେ, ଏଇଠି ଥିବ ତ ଦେଖ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ପିଲେ ସମାସରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଅଚବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ପଦାନ୍ତ ଇକ ର ପିଲେ କଣ ହେଇନଥାଏ? ହର୍ଷ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଯେମିତି କି ପିଲେ ବାପି ପ୍ଲସ ଅଶ୍ଵ, ଏଠାରେ ପଦାନ୍ତ ଇ କି ପରେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପିଲେ ବାପି ଆଉ ଅଶ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ସମାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ବାପ୍ୟାମ ଅଶ୍ଵ। ଅଶ୍ୱ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପିଲେ ପଦାନ୍ତ ଇକ ର ହର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଇକୋ ଗଣତି ସୂତ୍ର ହିସାବରେ ପିଲେ ଇ ଜାଗାରେ ଇୟ ହେଇକି ରୂପ ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବାପ୍ୟସ୍ୱ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧି ଉପାସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ହେଇପାରିବନି, ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ଉପାସ୍ୟ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ସମାସ। ସମାସ ହେଇଛି, ସମାସ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ସନ୍ଧି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଥର ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲେ ବୁଝି ହଉଥିବ କ୍ଲିୟରଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ପିଲେ? ହେଲା। ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଟିକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେ ମୟଂ ବୋବା ସୂତ୍ର ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଦେଖ ହଁ ସେ କହୁଛି ମୟ ଉନ୍ୟ ବୋବା, ସେ କହୁଛି ପିଲେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ହଁ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଥିବ? ଉ ଥିବ ପିଲେ, ହଁ ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଥିବ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପିଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ବିକଳ୍ପରେ ବ ହେଇଯିବ, ବିକଳ୍ପରେ ପିଲେ ବ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଥିଲା ପିଲେ କଣ ଥିଲା ଉଦାହରଣ? କିମ୍ ପ୍ଲସ ଉତ୍ତମ। ଉ ପ୍ଲସ ଉକ୍ତମ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଯୋଉ କିମ ର ଲାଷ୍ଟ କୁ ମ ଅଛି, ମ ଟା ହଉଛି ମୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଏଠି ଉ ରହିଲା, ତାପରେ ଉତ୍ତମର ଉଟା ହଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉ ଜାଗାରେ ବିକଳ୍ପରେ କଣ ଆଦେଶ ହେଇଯିବ? ବକାର ହେଇଯିବ। ତ ବକାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ କିମ୍ବୁକୁତମ, କିମ୍ବୁକ୍ତମ। ହେଲା, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ପକ୍ଷରେ ପିଲେ ବ ହବନି ସେ ପକ୍ଷରେ ତ ଆମ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ କି ଉ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରଗୁରୀୟ ସଂଜ୍ଞା, ଆଉ ପ୍ରଗୁରୀୟ ସଂଜ୍ଞାରେ ପିଲେ କଣ ହୁଏନି? ସରି, ପ୍ରକୃତି ଅବସନ୍ଧି ହୁଏ ପିଲେ। ସନ୍ଧି ହୁଏନି। ହଁ ସନ୍ଧି ହୁଏନି, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଅବସନ୍ଧି ହୁଏ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ରୂପ ହେଇଯିବ ପିଲେ କିମୁ ଉତ୍ତମ। ଉକ୍ତମ, ସେଠି ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ପିଲେ। ବୁଝିହବ ଟି? ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ସାର୍। ହୁଁ। ସାର୍ ଯୋଉ ସାର୍ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଢିଥିଲେ ଯଥା ସଂଖ୍ୟାମ ଅନୁଦେଶନ ସମାନ, ଏମିତି କରି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସାର୍ ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସାର୍ ସେଠି କହିଥିଲା କି ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଉ ଆଦେଶ ଯଦି ସମାନ ଥିବ, ହୁଁ ତାହେଲେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାର୍ ଆଦେଶ ଟା ହେଇଯିବ ଏଠି। ଠିକ। ତ ସାର୍ ଇକୋ ୟଣୁଚି ସୂତ୍ର ତ ସାର୍ ଇକ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି 4ଟା ଆଉ ୟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ସାର୍ 4ଟା, ସାର୍ ସେଠି ସ୍ଥାନୀ ବି ଆଉ ଆଦେଶ ବି ସାର୍ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି,
ତ ସାର୍ ସେଠି ସେ ସୂତ୍ରଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ଦେଖ ସେ ଜାଗାରେ ନା ପିଲେ ଯୋଉ ଇ ସ୍ଥାନରେ ହଁ ସେଠି ବି ତ ପିଲେ ଇ କି ଆଉ ଇୟଣ ଠିକ ଅଛି ସମାନ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନା କେବଳ ଯୋଉ ଇ କି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ସେଠି ଇ କହିଲେ ନା କେବଳ କଣ ହଉନି ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ପିଲେ ନିୟମ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯଥା ସଂଖ୍ୟମ ଅନୁଦେଶ ସମାନ ଆଉଥରେ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀ ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲେ ଆଦେଶ ପିଲେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନିୟମ ହିସାବରେ ପିଲେ ସ୍ଥାନୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ ପିଲେ ଆଦେଶ ହବ, ମାନେ ଆଦେଶ ଆସିକିରି ପିଲେ ବସିବ। ତ ତା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାର ନିୟମ ହଉଛି ପିଲେ ଏଇଆ କି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀ ଆଉ ଆଦେଶ ଭିତରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ। ସାଦୃଶ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆନ୍ତରୀୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷାରେ ପିଲେ ଆନ୍ତରୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଯିବ ପିଲେ, ବୁଝିଗଲା ପିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇ କି ସ୍ଥାନରେ ଇୟଣ କରୁଥିଲେ ତ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ସ୍ଥାନଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ହିସାବରେ ପିଲେ ଇ ଜାଗାରେ ୟ କରୁଥିଲେ, ଉ ଜାଗାରେ ୱ କରୁଥିଲେ, ରୁ ଜାଗାରେ ର, ଲୃ ଜାଗାରେ ପିଲେ କଣ କଲେ ଲ ହେଇଗଲା ପିଲେ। ସ୍ଥାନଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ କାରଣରୁ ପିଲେ ଆମର ଆଦେଶ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଚ ଅୟବାୟାବହ ସୂତ୍ର ପିଲେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ପିଲେ କି ଏ ଓ ଐ ଔ ବା ଏଚ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପିଲେ ଆଦେଶ হবে କୋଉ ମାନେ ଅୟ ଅବ ଆୟ ଆଉ ପିଲେ କଣ ଆବ ଆବ। ଆୟ ଆଉ ଆ ପିଲେ ଆଦେଶ ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାଇଣ୍ଡରେ କନସେପ୍ଟ ଏଇଆ ଅଛି କି ଆମମାନେ ପିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟକୁ ହିଁ ଦେଖିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଯୋଉ ଅୟ ଅବ ଆୟ ଆ ଭିତରୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ପିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପିଲେ ମାପି ହେଇପାରୁନି ପିଲେ। ପିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ମାପି ହେଇପାରୁଛି ଯେମିତି ଇ ଆଉ ୟ ଭିତରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଲେ ସ୍ଥାନଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ, ସେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ଅୟକୁ ହିଁ ଆଦେଶ କରିବା କିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ପିଲେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବି ନାଇଁ ସାର୍। ସାଦୃଶ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ପିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଥିଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଏଠି ବାଧା ପାଇଯାଉ, ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଏଠି ପଢି ହିଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ କରାଗଲା ଯଥା ସଂଖ୍ୟ ଅନୁଦେଶ ସମାନ। ତ କିଛି ଗୋଟେ ପୁଣି ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ମାନେ ସ୍ଥାନଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବ ତ ସେଠି ଆମେ ଯଥା ସଂଖ୍ୟ ଅନୁଦେଶ ସମାନ କଣ ପାଇଁ ପକେଇବା, ବୁଝିହଉଛି ମୋ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଯଥା ସଂଖ୍ୟ ଅନୁଦେଶ ସମାନଟା ସେତେବେଳେ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ସାଦୃଶ୍ୟର କୌଣସି ଆଉ ଉପାୟ ନଥିବ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ସାଦୃଶ୍ୟ ମିଳି ହିଁ ପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ ଲଗେଇବ ଆଜ୍ଞା ଯଥା ସଂଖ୍ୟମ ସାର୍ ଅନୁଦେଶ ଅନୁଦେଶ ସମାନ। ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାର୍, ସାର୍ ଆ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ଯୋଉ ପଢିଲେ ଉମେଷ ହୁଁ ସାର୍ ସେଠି ଅକ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅକ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ବାଧା ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଅକ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ପଡିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ ସବୁଠି କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଧି ପାଉ ହିଁ ଥିଲା ପିଲେ, ଯେ ଆରେ ସେୟା ହଉଥିଲା କି ନାଇଁ ପିଲେ କଣ ତ କହୁନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥିଲେ ପିଲେ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କରୁନ ପିଲେ ହରି ପ୍ଲସ ଏତଉ ହରି ଏତଉ, ଏଠି ବି ଇକ୍ୱାଲ ଏନର୍ଜି ପାଉଥିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ପାଉଥିଲା ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ହେଲାନି କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ପିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ହେଲା ତ ତାକୁ ବାଧା ଦେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧିରେ ପିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ପାଉଥିବ, ତାକୁ ବାଧା ଦେଇକିରି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ପିଲେ ହଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଭାବ ସନ୍ଧି ବାଧା ଦେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ଆଉ କିଛି କାମ ଦବନି ପିଲେ ଆଉ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲା, ମାନେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ହଲ ସନ୍ଧିରୁ ପିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ହେଲା। ଭାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ପାଇବାନି କି? ହଁ ଏ ବହିରେ ଦେଖ ଏ ବହିରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ସବୁ ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ କଣ ଏଇ ସନ୍ଧିରେ ଆମକୁ କେମିତି ପଡୁଥିଲା ଅମୁ ଆସାତେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ ଅପସନ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଅପସନ ରେ ଅଦଶ ମାର୍କ ଥିବା ଆମେ ଅଦଶ ମାର୍କ ମାରି ଦଉଥିଲୁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ କାଲିର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି ସେଦିନ ଆପଣ ପଚାରି କହିଥିଲେ ପ୍ରଗୃହ ସଂଜ୍ଞା କେନ ସୂତ୍ରାଣ ଅଦଶ ମାର୍କ, ତ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରକୃତି ଭାବ କେନ ସୂତ୍ରଣ ପ୍ଲୁତ ପ୍ରଗୃହ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣି ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିଏ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କଲା ବେଳେ ଯିବ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା।
ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ଏ ବୁକ୍ ର ଟିକେ PDF ଟା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ପିଲେ ନୋଟ ଆକାରରେ ସବୁ ବିଷୟ ପଠେଇଲି ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଏବେ ସନ୍ଧିରେ ସବୁ ପଠେଇଲି ପିଲେ ତ ଏ ସନ୍ଧିରେ ଯାହା ଅଛି ପିଲେ ଏ ବହିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ପିପିଟି ଆକାରରେ ସବୁ କିଛି ନୋଟ ଦେଇଦେଇ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ବାକି ବହି ତ ପିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅଛି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଆମ ମାନେ ପୁଣି ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା ପିଲେ ଅଛନ୍ତି ସରିଗଲା ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତମ ମାନେ ଭଲ ବଢିଆ ସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିନିଅ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ ହେଲା ଯେମିତି ତମର ଡାଉଟ ପିଲେ ହେଲା ଯଥା ସଂଖ୍ୟା ମନୁତେ ସମାନ କାହିଁକି ହେଲାନି ତ ଏମିତି ପଢିଲେ ହିଁ ପିଲେ ଡାଉଟ ବାହାରିବ ହେଲା ତ ଡାଉଟ ଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିୟର କରିନବ ପୁରା ସନ୍ଧି ତମ ମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପିଲେ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍।